किताब शहीद जसवंत सिंह खालड़ा सोच संघर्ष ते शहादत। लेखक सरदार अजमेर सिंह। भाग 10वां। आवाज़ भाई गुरजंट सिंह रूपोवाली। नंबर 9। गुरु घरां विचों दंगल खत्म होने चाहिए हैं। प्रवासी खालस्तानियां बारे आम प्रभाव की है। ब्राह्मणवाद ते सिख धर्म अते सिख मसले बारे अड अड दृष्टिकोण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नंबर 9। गुरु घरां विचों दंगल खत्म होने चाहिए हैं। लिबरेशन खालिस्तान साल पहला। नंबर 3 मार्च 1992। बीते दिनी इंग्लैंड के एक महत्वपूर्ण गुरुद्वारे के प्रबंधकों वालों नवे विधान के इश्तिहार पेपरां विच दिते गए सन, जिन्हां विच लिखिया गया सी कि उन्हां लोकां नूं मैंबरशिप नहीं दिती जाएगी जिन्हां पिछले किसी समय गुरु घर ते जबरदस्ती कब्जा रखिया सी। इसे तरह एक होर गुरुद्वारे की इस हफ्ते खबर लगी है कि 1.5 दर्जन सिख गुरु घर विच होए झगड़े कारण अदालत पहुंचे। एक होर सिख नूं गोलक नूं जंदरा मारन विच सज़ा हुई है। एक गुरुद्वारे विचों मैंबरशिप का रिकॉर्ड ही किसी धड़े ने चोरी कर लिया। किसी होर विचों स्टाल का समान चुकिया गया। ये सारियां खबरां पढ़ सुन के दुख हुंदा है। इस नाल सिख धर्म का नक्शा सही पेश नहीं हुंदा। होरनां भाईचारिਆਂ विच साडी पोजीशन हासोहीणी हुंदी है। इस मसले ते जिस किसी नाल भी गल करो वो इन्हां घटनावां ते अफसोस प्रगट करदा है, पर हर कोई बेबस है। हर कोई जिम्मेवारी दूजे ते तिलका के पासे हो जाता है। गड़बड़ का कारण की है? घर परिवार होवे जां कोई अदारा होवे जां कोई देश होवे, उस दे प्रबंध विच विरोधताइयां दा पैदा होना कुदरती हुंदा है। पर जिथे प्रबंधकी सिस्टम इन्हां विरोधताइयां दा प्यार पूर्वक हल लभण दे योग हुंदे हन, उत्थे माहौल सुखावा रहिंदा है। ते जिथे इन्हां नूं नज़र अंदाज करके अणमत्ते ढंग नाल चलण की कोशिश की जाती है, उत्थे गड़बड़ जन्म लैंदी है। उस गड़बड़ दौरान जेकर विरोधी धिर दा हथ उपर हो जाए तो वह बदला लऊ भावना तो काम लैंदी है, जिस दे नतीजे वजों माहौल पहला तो भी बदतर हो जाता है। जेकर विरोधी धिर हार जाए तो उसनूं जेतू धिर वल्लों जलील करना जारी रखिया जाए तो वह मुतबादल अदारे स्थापित करके उस घेरे विचों सदा लई बाहर चले जाते हैं। लगभग इहो वरतारा गुरु घरां अंदर चल रहा है अते नतीजे साडे सामने हन कि जां तां जिस दा कब्जा हो जाता है वो दूजे दी अही तही फेरन तो गुरेज नहीं करता, अते जां फिर यह हो जाता है कि जिस तो कब्जा छुट जाता है वो एक अद्धी वार कोशिश करन तो बाद अपना वखरा गुरुद्वारा स्थापित कर लेंदा है। उंज ये कहना भी ठीक नहीं कि इंग्लैंड विच हर गुरुद्वारे विच ही गड़बड़ है। सगों सच्चाई यह है कि ज़्यादातर गुरु घरां विच शांति ते प्यार का माहौल बनिया होया है अते उन्हां दी बदौलत ही सिੱਖੀ शान इत्थे कायम है। इन्हां सुचज्जे प्रबंधां अधीन चल रहे गुरुद्वारियां कारण ही गड़बड़ वाले गुरु घर साडा ध्यान खिंचदे हैं। सुचज्जे प्रबंधां वाले गुरु घरां दे गुणां दी जद घोख करिए तां सानूं पता लगेगा कि उन्हां ने पैदा हो सकण वालियां विरोधताइयां दे वक्खो वखरे ढंग तरीकिਆਂ नाल हल लभे होए हैं। जरूरी नहीं कि वो सारे तरीके हर थां लागू करके दुरुस्त सिੱਟੇ ही कढ़ण, पर फिर भी सानू विचार अधीन जरूर लियाने चाहिए हैं। किसी भी अदारे का प्रबंध उस वक्त सब तो वधिया चल सकता हुंदा है जद प्रबंधक 2 शर्तां पूरियां कर सकता होवे। पहली यह कि वो उस संबंधित विषय का माहिर होवे ते दूजा वो मानता प्राप्त कर चुका होवे। ये फार्मूला तुसीं परिवार तो लैके UN तक किसी भी अदारे ते लागू कर सकते हो। हुण आइए गुरु घरां वाल। जिथे किते भी गुरु घर का प्रबंध ऐसे महापुरखां दे हथ विच है जो गुरमर्यादा अनुसार प्रबंध चलाउण दी मुहारत रखते हैं ते संगतां वल्लों उन्हां नूं मान सत्कार प्राप्त है, उत्थे कोई गड़बड़ नहीं हो सकती।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਂਭ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਂਗ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਰੁਚੀ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੱਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਚੌਧਰ ਭੇੜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੰਗਲ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਰੱਟ ਬਹੁਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਭੁੱਲੜ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਖੇਚਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਭੱਜ ਨੱਠ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਝੋ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੌਂਡ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਚੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਰਡ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਟੋ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਫਾਏ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਖੰਘ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਸੀਵਰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਵੱਲ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੱਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੇਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਭਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਭਵਨ ਉਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਅਖਾੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 10, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ। ਨੰਬਰ 4 ਮਈ 1992। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਹਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਈਓ ਜੋ ਹਰਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਹਿਰ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ 11, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਸਾਬਕਾ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਦਵਾਨ SS ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1994 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ SS ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ SS ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਜੁਲਾਈ 1994 ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ SS ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਲੇਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕਸੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਖੇਧ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਖੇਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਟਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਥੀਸਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਸੱਜਣ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਘੋਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜੀਵ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਦੇ ਹਨ।
ਦੁਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ, ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੇਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮਵਾਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੁਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਲਗਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਬ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚਲੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਫਿਰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਣਨਗੇ। ਨੰਬਰ 12 ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2 ਜੁਲਾਈ 1990 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 2 ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੇਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਲੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਘੂਪਤੀ ਰਾਘਵ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 1978 ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਟੋਨਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸੋਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ 10ਵਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।